آپ بات کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی, تو واقعی میری مرضی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اٹ مینس کہ آئی ہیو اے رائٹ اوور مائی لائف. میرے پاس یہ رائٹ ایز اے وومن, ایز اے ہیومن بینگ ہونا چاہیے کہ اگر میری باڈی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ میں 6 بچے پیدا کروں بیٹے کے لیے, تو آئی شوڈ ہیو دیٹ رائٹ اوور مائی لائف اینڈ مائی باڈی. آپ اس کو جتنا مرضی چاہے, جس طریقے سے چاہے مسکنسٹرو کرتے رہیں اور پروگرامز کرتے رہیں اس پہ, لیکن جو بیسک بات ہے دیٹ ول ریمین. اور اگر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو کسی بھی طریقے سے بتانا چاہتا ہے, اس کو ہم دوسری طرف نہ لے کر جائے نا, برائی کی طرف نہ لے کر جائے. دیر ہیز ٹو بی, یہ عورت مارچ کسی وجہ سے ہو رہی ہے نا. آئی ہیو اے رائٹ, یو ہیو اے رائٹ. جب کسی کو ایکول اپرچونٹی لائف میں نہیں ملتی تو اس کا رائٹ ہے ٹو وائس اٹ. اگر آپ اس کو, اور یہ مورالٹی امورالٹی کی بات نہیں ہے, اٹ از اباؤٹ ہیونگ یور بیسک رائٹ. کیونکہ ایک بات آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ جب میں اپنا کوئی ایکشن کرتی ہوں, کوئی بھی ایکشن, آئی ٹیک ریسپانسبلٹی فار دیٹ ایکشن. تو میں اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کی بھی تو ریسپانسبلٹی لے رہا ہے نا انسان. تو جب یو ہیو دا رائٹ, یو ہیو دا ول, یو ہیو دا رائٹ ٹو یور اون لائف, اپنی لائف کے بارے میں, اپنے جسم کے بارے میں, اپنے دماغ کے بارے میں, اپنے تھاٹ کے بارے میں, تو اس کی ریسپانسبلٹی بھی آپ کی ہی ہے اور آپ وہ لے رہے ہیں. تو آپ مجھ سے میرا رائٹ نہ لیں تو میں اپنی ریسپانسبلٹی لے سکتی ہوں. ماریہ صاحبہ اسی چیز پر میں چاروں خلیل محمد قمر صاحب, یہ دیکھیے وہی بات کہ میرا جسم میری مرضی, میری زندگی ہے, مجھے اس کا رائٹ ہے کہ میں کیسے اس کو جینا چاہتی ہوں, مجھ پر آپ انفورس نہ کریں. قدرتی طور پہ کچھ ایسی چیزیں اکر کر رہی ہیں ہمارے ہاں کہ ماریہ واسی جیسی لڑکیاں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. She has right to say anything she wants to. I don't say anything against her. But the issue is, وہ فرما رہی ہیں کہ there is nothing against the men. آئیے ذرا ان کے سلوگنس کو چیک کریں. میرا جسم میری مرضی پر بعد میں آتے ہیں, اپنا کھانا خود گرم کرو. کس کو بول رہی ہے؟ امی کو؟ مجھے کیا پتا تمہارا موضوع کہاں ہے؟ کس کو کہہ رہی ہے؟ چھوٹی بہن کو؟ میں تمہارا کھانا گرم کر دیتی ہوں, اپنا بستر خود گرم کرو. کس کو کہہ رہی ہے؟ ہاں, خالہ کو؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہیں مردوں کی آنکھوں میں. میرا جسم میری مرضی نعرہ آیا ہے 90s میں, جب ابارشن کے لیے فائٹ کرنے نکلی ہیں کہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے ان امریکہ, ان کینیڈا, ان یورپ. اس کو ہمارے ہاں, چونکہ ہمارے ہاں وہاں جب سیمیسٹر سسٹم فلاپ ہو گیا تو ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہو گیا تھا. وہ جہاں چیزیں, وہاں جب چیزیں مر جاتی ہیں, یہاں ہمارے سوشل سیٹ اپ میں زندہ ہو جاتی ہیں. پھر ذرا مجھے بتائیے, میرا جسم مرضی, میرا جسم میری مرضی, یہ مرضی آپ نے طے کیا کہ کب سے شروع ہوگی؟ جب بچی 2 سال کی ہوگی, 4 سال کی ہوگی, 6 سال کی ہوگی, 8 سال کی ہوگی, 15 سال کی ہوگی؟ کون سی ٹائم لیمٹس ڈیفائن کی ہوئی ہیں آپ نے؟ وہ کیوں پالے پھر باپ جس کو گالی دے رہی ہے آپ ادھر سری نظام کا نام لے کے؟ اس کو یہ بتائیے تو صحیح ہے کون سا سال ہے جب آپ کی مرضی شروع ہو جائے گی آپ کے جسم کے اوپر؟ ہاں, آپ فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. نو 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 نو, آپ سمجھیے, آپ نہیں سمجھنا چاہتی, آپ خدا کے واسطے لوگوں کو, بچیوں کو ورگلائیے مت. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے جو بول رہی ہیں میری فرٹرنیٹی سے عورتیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ کون سے رائٹس ان کے چھن گئے ہوئے ہیں؟ دے آر انجوائنگ مور دین اس. ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی. جتنے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے, نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے. ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے. ہماری مرضی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریپ ہو یہاں پہ لڑکیوں کے؟ لڑکیاں جو ہیں وہ خاموشی سے ظلم برداشت کرتی رہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے, ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے, تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی سرما صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے, چلیں آپ کو موقع دیجیے. ماروی صاحبہ بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا؟ تیرے جسم میں ہے کیا؟ اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ ماروی Who the hell are you?
प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके, आप अपनी बारी पे बात करेंगे। डोंट टॉक इन बिटवीन द लाइन्स। प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म आपके जिस्म पर, बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस डोंट टॉक ब्लडी नॉनसेंस, यू नो, यू ब्लडी शट अप। प्लीज देखें ये, यू शट अप प्लीज इस फॉरम में हम देखें बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। बदतमीज हो रहा अपनी अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर मारवी रही है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तहसील, मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब, तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके खलील ऊपर, साहब, शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें आप मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बसद इहतराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी एक बात सुनी आपने, मैंने बड़े और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। मारवी साहिबा आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। इस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में। जी खलील साहब इनको चुप कराइए, मैं बात करता हूं। जी मैं देती हूँ आपको मौका। ये फजूल नहीं, मैं करता बिल्कुल- जा रहा है कि मैं बच्ची बिल्कुल बकवास बंद मौका कर, देती तभी हूँ। से बात कर। नहीं प्लीज देखिए खलील साहब इस तरह Oh, you bitch, shut up! एक छोटा सा अच्छा, मैं खलील साहब आपकी तरफ आना चाह रहे होते हैं, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे चलिए, हैं। बुरा सवाल आपका कर कल झगड़ा हो गया था एक निजी टीवी चैनल में किसी खातून के साथ, मारवी शर्मा साहिबा की तारीफ के मोहताज नहीं है, और काफी ज्यादा गालम गलोच की गई थी, और जिसपे वो भी एक हैशटैग चला रही थी मारवी शर्मा साहिबा। जारी बात है उनके फॉलोअर्स हैं, लोग हैं, वो 2 टके का मर्द कह रही हैं। किसको कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, जारी बात है ये देख भी सकते हैं सब। इनका ये जो एक हैशटैग चल रहा है, हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं। तो कल मामला शुरू कहां से हुआ था? जी अब देखें ना, लेकिन एक बात है कि आपने गलत किया, उन्होंने गलत किया, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपसे आपका मौकिफ जानना चाहूंगी कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। बहुत से लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कल ही का वाकया है। उनको ऐसा क्यों लगता है कि आप औरतों की आजादी के खिलाफ हैं? और वो अच्छा, वैसे दूसरी बात कि वो आप पे गुस्सा निकारी, आपके डायलॉग को बस वो चेंज करके आपने 2 टके की लड़की कहा औरत का, उन्होंने 2 टके का मर्द कह दिया। बिल्कुल इनका कुछ काम देखा है, मैं बताऊं खलील रहमान कमर साहब अभी तो और बहुत कुछ लिख सकते हैं, उस पर तो मैं अभी बात करूंगा, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो कल एक वाकया हुआ, क्योंकि इसका मुझे बहुत सवेयर ट्रॉमा हुआ है, मैं ये रात को क्योंकि प्रोग्राम देखा तो आवाज़ें मेरे सर में सारी रात गूंजती रही हैं। एक बात तो ये कि एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल हुआ जो कि अंग्रेज़ी का वर्ड है, वेस्टर्न वर्ड है, बी से शुरू होता है और एच से ख़त्म होता है, जो कि मेरे साथ इतनी दफ़ा हुआ कि ख़वातीन ने और मर्द हज़रात सारों ने बड़ी बदतमीज़ी से बात की, लेकिन मैंने उस वर्ड का कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ हमारी हदें आ जाती हैं। हम अच्छे मुसलमान हैं, और एक अच्छा मुसलमान चाहे औरत जैसी भी क्यों ना हो उसका खास लिहाज करता है। मर्द का तो करता ही है, लेकिन औरत क्योंकि हमारी सोसाइटी में वैसी मार्जिनलाइज्ड है, तो चाहे जितना कोई प्रोवोक क्यों ना करे, वी हैव टू बी द बिगर पर्सन्स। आगे इसके चलते हुए मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि कल से मैं देख रहा हूँ कि लोग मारवी सरमत की एक तो पुरानी ट्वीट्स उठा रहे हैं कि इन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की, वैसी की। उस पर तनकीद करनी है, बिल्कुल करिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम नेशनल टीवी पर आकर बदला लेने के लिए उसके ऊपर उसके जिस्म पर कमेंट्स पास करना शुरू कर दें। और तीसरी और आखिरी बात, इतने सारे मर्द हज़रात मारवी सरमत को लिख रहे हैं कि मेरा ज़बान मेरी मर्जी। मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपना ज़बान ख़वातीन पर इस्तेमाल करें, सिर्फ मारवी के ऊपर नहीं, जो भी फीमेल एंकर बैठती है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन देता हूँ यूट्यूब पर, जो ज़बान आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हो, आप अपनी ज़बान दूसरों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना जिस्म अपने तक रख रही है, वो किसी और पे इस्तेमाल नहीं कर रही, किसी पर थोप नहीं रही। वो ये कह रही है कि मेरे ऊपर तेज़ाब नहीं फेंकोगे, वो कह रही है मेरे साथ जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद नहीं करोगे। और ये तो हर मर्द का भी कहने का हक है, और हमें चाहिए कि हम जितना अल्लाह माफ़ी दें कि बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम अब बच्चों को भी बताएं कि बॉडीली इंटेग्रिटी अपने कैसे प्रिजर्व रखनी होती है। जो एडवांसेस कोई कर रहा होता है इम्प्रॉपर, हमने वो इग्नोर करने, अवॉइड करने, इस तरह से हम सारे पाकिस्तानी पावर करें। ठीक है, आपका पॉइंट मेरी नजर में ये है माइंड योर ओन बिजनेस। इखलाकियात का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जितना मुझे पसंद है उतना इस्लाम या उतना कल्चर या उतनी जो भी मजहब से ताल्लुक है वो तुम भी फॉलो करो। मोरालिटी का जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि माइंड योर ओन बिजनेस का चक्कर है, और बाज़ दफ़ा हम ये जितने भी लोग मीडिया में काम करते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपने काम में इतने महव हो जाते हैं। अब अगर कोई लिखना शुरू करता है तो इतना लिखना शुरू कर देता है कि पढ़ना ही छोड़ देता है। तो पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं दूसरे को और सिर्फ लिखते ही रहेंगे तो दूसरे की बात आप तक नहीं पहुंचेगी और हमेशा आप तैश में आएंगे। एक मर्द की शराफत का इम्तिहान उसी वक्त शुरू होता है कि जब औरत आगे से बदतमीजी करे और बोले ठीक है कोई मसला नहीं आप जाए, तो बड़ा इंसान वही होता है। और जहां तक बात है मारवी की, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि वो एक फंडित खातून है
اور فنڈڈ خاتون کا تعلق کسی بھی پاکستانی معاشرے سے نہیں ہو سکتا. وہ کوشش ہمیشہ یہ کرے گی کہ ہر انٹلیکچوئل جو بھی بندہ شریف بیٹھا ہے اس کو اتنا اکسا دے کہ اکسانے کے بعد وہ غصے میں آئے, لیکن غصے میں نہیں آنا یہ پھر مرد کی شرافت کا ٹیسٹ ہے. دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, نوٹیفیکیشن بیل آئکن ضرور دبائیں. دھنیہ واد. Please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment.